एक होर वीडियो लैके फिर हाज़र हाँ यूट्यूब चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दे वीडियो विच गल करांगे पंजाब दे एडवोकेट जनरल बारे। एक पहला वीडियो मैं पा चुका जिस विच कि असी गल कीती है उन्हां महंगे महंगे वकीलों के बारे जो कि पंजाब सरकार के पैनलों की शक्ल दे विच वख-वख कानूनी ते अदालती मामलों के पंजाब सरकार की पैरवियां करते हैं तो उन्हां पैरवियां दे विच नतीजे की निकलते हैं वो एक वखरा एस्पैक्ट है। लेकिन इन्हां वकीलों नूं जिन्नी मोटी मोटी कमाई हो रही है या जिन्ने मोटे मोटे बिल ये जनरेट करते हैं करोड़ों रुपए के जोड़े बिल जनरेट होए ने पिछले कई सालों में, कली इस सरकार की गल नहीं है बल्कि इस तो पहले दी भी सरकारां ने भी करोड़ों रुपए के जोड़े बिल सन वो जनरेट किए तो जोड़े निजी वकील सन प्राइवेट वकील सन दिल्ली तो वड्डे नामी वकीलों नूं लिया के उन्हां तो अपने अपने केस लड़वाए। हालांकि कितनी कामयाबी मिली नाकामयाबी मिली एक वखरा इशू होंदा है क्योंकि कोई भी वकील इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दिंदा, उसकी प्रोफैशनल फीस होंदी है तो इस उत्ते किसी को अकाउंटेबल भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होंदा है कि जदों तुहाडे कोल सैकड़ा एडवोकेट जनरल ऑफिस दे विच वकील जिन्होंने कि तुसी खुद सिलैक्ट करते हो वो तुहाडे क्राइटेरियन के मुताबिक सिलैक्ट होंदे ने जदों अवेलेबल ने तां तुसी प्राइवेट वकील या इन्नी महंगी फीसां हर एक पेशी उत्ते 5-5 लाख 20 लाख वसूलन वाले वकीलों तो अपने केस क्यों लड़वा रहे हो, पंजाब क्यों लड़वा रही है, ये सारी गल्लां बात असीं कर चुके हैं। लेकिन अज के वीडियो में गलबात होएगी पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा बारे। अतुल नंदा पंजाब के वो एडवोकेट जनरल ने जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ब्लू आइड बॉय ने, बहुत ही खासम खास ने। अमरिंदर सिंह उन्होंने खिलाफ कोई भी गल सुनना पसंद नहीं करते तो जे अतुल नंदा के खिलाफ कोई भी कोई टिप्पणी कोई राजनीतिक नेता तो लैके कोई भी शख्स उन्होंने कदे भी कटहरे खड़े करने की कोशिश करता है या उन्होंने कारगुजारी या उन्होंने कार्यशैली तो सवाल चुकता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ ही मिनटां या घंटिया के प्रैस बयानों के जरिए क्लीन चिट दे देंगे ने, यानी कि अपने एडवोकेट जनरल नूं वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, थापड़ा उसके पिछे रखते हैं तो कोई भी एडवोकेट जनरल के खिलाफ गल सुनना कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पसंद करते। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह वतीरा यह रवैया पंजाब सरकार नूं बहुत महंगा पै रहा, पंजाब सूबे नूं बहुत महंगा पै रहा है। महंगा क्यों पै रहा है? क्योंकि एडवोकेट जनरल की कार्यशैली उन्होंने कार्य प्रणाली एक मिशनरी ना होकर एक मरसनरी अप्रोच के नाल काम करती है। इस चीज़ का काफ़ी हद तक सबूत मेरे पिछले वीडियो जो कि इस सजेस्टेड वीडियो या डिस्क्रिप्शन के भी थोड़ा मिल जाएगा उस विच है किवें आपां बहुत महंगिया फीसां ते प्राइवेट वकील दिल्ली तो लिया के अपने केस लड़वा भी रहे हैं तो फिर हार भी रहे हैं। इररेलेवेंट तरीका लैन एडजर्नमेंट सीक करने भी असी लाखां रुपया उन्हां वकीलों दे दें जो कि दिल्ली तो उचेचे चल के आते हैं, असी उन्होंने मंगवाने क्योंकि असी तय करना होंगे भी किहड़े वकील नूं मंगाना किसनूं कितनी फीस देनी है। सो एडवोकेट जनरल क्योंकि ये सारी चीज़ां तय करता है, एक अनब्रिडल्ड कंट्रोल है, यानी कि उसनूं कोई सवाल करने वाला नहीं, उस उत्ते कोई किंतु परंतु करने वाला नहीं। तो जो कोई करता है तो मुख्यमंत्री उसनूं क्लीन चिट देने दे विच कुछ मिनट लगाते हैं, कुछ घंटे लगाते हैं। बुरा लग रहा होगा, मैं चाहता नहीं सी इस चीज़ का जिक्र करा, लेकिन एक रैकॉर्ड की गल हैगी है कि मुख्यमंत्री साहब ने क्लीन चिट्टां दित्तियां ने। इस गल के बावजूद भी एडवोकेट जनरल की कारगुजारी के उत्ते सिर्फ सवाल नहीं उठे बल्कि बहुत थावां ते उसकी नलैकियां जड़ियां हैगियां ने वो जग ज़ाहर होईयां ने। मैं अपने वीडियोज़ दे विच बाकायदगी दे नाल वो नलैकियां दिखा चुका है तो आने वाले होर वीडियो दे विच एक होर बहुत गंभीर मामले दे विच किहड़ी नलैकी इस एडवोकेट जनरल ऑफिस ने की उसका भी जिक्र करांगा। लेकिन अज दा वीडियो एडवोकेट जनरल साहब की इनकम के उत्ते है। कोई पूछ सकता है भी किसी की इनकम के बारे जानने का सानू की हक है। बिल्कुल किसी की व्यक्तिगत जानकारी उसकी सूचना जानकारी लेना, वो कितनी तनख्वाह लैंदा है, वो कितनी फीस लैंदा है, ये किसी का काम नहीं, साडा भी काम नहीं। लेकिन जदों वो फीस या वो पैसा वो रसद वो बिल जड़े हैगे ने सूबा सरकार या सूबे के खजाने चों जा रहे होन तो फिर सवाल बनते हैं क्योंकि वो एक पारदर्शिता चाहिए। कौन अधिकारी कितनी तनख्वाह लै रहा है, केड़ा अधिकारी केड़ा कर्मचारी केड़ा मंत्री केड़ा मुख्यमंत्री केड़ा राजपाल कितनी तनख्वाह लैंदा है, ये जानकारी लैन का हक हर आम आदमी को होना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक मनी है, ये जनता का पैसा है, जनता के खजाने विचों जा रहा है। सो ज़ाहिरी तौर पर एडवोकेट जनरल साहब पर हेयरिंग की किन्ने चार्ज करते हैं ये जानना जरूरी है। हुण तुसीं हैरान होवोगे भी एडवोकेट जनरल, क्योंकि मेरी जानकारी जो मैनू हजे तक गलत फहमी सी भी मैनू सी शायद एडवोकेट जनरल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट है, कैबिनेट का दर्जा हासिल है, मुख्यमंत्री के पिछे विधानसभा च इन्होंने बिठाया जाता है। सो एडवोकेट जनरल शायद एक तनख्वाह चंगी लैंदा होएगा जिवें कि होर मंत्री कोई कैबिनेट मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है जो कि 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके की तनख्वाह लैंदा होएगा। लेकिन
ये जान के हैरानी हुई कि एडवोकेट जनरल, क्योंकि जो मदा या जो प्रोविजनस या जो कानून या जो नियम खुद ही बनाए गए हैगे ने उस एक्ट के तहत जो कि गवर्न करता एडवोकेट जनरल ऑफिस या उसके लॉ ऑफिसर्स ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕੈਟੇਗਰੀ A1, A2, A3, A4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉसी ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲਮ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਲਿਊਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹੀ 3,30,000, 1,10,000, 1,10,000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਲਰਕੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਿਲਾ ਮਿਲੂ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,10,000 ਤੇ 1,10,000 ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਕਲਰਕੇਜ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਰੀਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ, ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2017 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆਰਡਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਕਨਫੈਸ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 5.5 ਲੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੱਤੇ, ਇਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਇਹੀ ਫੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਕਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡਾ ਉੱਘਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਘਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 3.5 ਲੱਖ, 1,10,000, 1,10,000, ਕੁੱਲ 5.5 ਲੱਖ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ PSPCL, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੈਨਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ PSPCL ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ 3,25,000। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, PSPCL ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਐਮੋਲਿਊਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕੇਜ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ PSPCL ਨੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇसी ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇसी ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ
ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ PSPCL ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟ ਬਲਾਂਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਫਾੜਨ ਲਈ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਪੈਨਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੈੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 4-4.5 ਲੱਖ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਚੁਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੁਣੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ। ਜਦਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ PSPCL ਦੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ PSPCL ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਡੀਲੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ PSPCL ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3.25 ਲੱਖ ਤੇ ਲਗਭਗ 4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ 2017 ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ 'ਚੋਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ 'ਚੋਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਨਿਪਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਸਾਂਝ। ਇਹ ਦੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰੂਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਟੀਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ PSPCL ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ 3,30,000 ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰਟੀਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਵੇਸਿਵ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਫॉर द पर्पस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट चो बाहर मानते हैं, यानी कि एजी ऑफिस अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहता। कि ये वतीरा सवाल ते संसे खड़े नहीं करता? एडवोकेट जनरल ऑफिस की कमाई, उसकी इनकम, उसकी तनख्वाह, उसकी पर पेशी चार्जिस जानने का हक की पंजाब की जनता उस जनता नूं नहीं होना चाहिए जिसके खजाने या जिसके टैक्स तो ये तनख्वाह दित्तियां जा रही ने। कि एक प्राइवेट वकील जिन्नी महंगी तो मोटी फीस पंजाब दे विच वसूलदा आ रहा है उन्हां मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਵੱਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ पर पेशी कोई चार्ज वसूल रहा है तो उसका वेरवा उसनों साझा करना चाहिए। ये नैतिकता कहती है। कानूनी पक्ष इस मामले में हैंडल करेगा क्योंकि जो आरटी के मुकदमे गांह जाएंगे, अगली अदालतां अगले मंचां ते फोरम उत्ते जाएंगे तो ज़ाहरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में मामला बड़ा साफ जा नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है भी इन्ने पर्दे क्यों पाए जा रहे हैं, इन्ना लुका क्यों हैगा? तो अज ये चीज़ां ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਸੌਖੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਾੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਡੇਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ। ਉਹ ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ, ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰਸਨਰੀ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਫਰੀਲਾਂਸਰ ਮਰਸਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਐਸੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ then we have to stand corrected। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮਾਦਾ ਦਿਖਾਣ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆਂ ਅਨਪਲੱਗਡ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।